जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जानिबा मार्च मासर कथा मीन राशि व्यक्ति किपरि कटिबो। मीन राशि व्यक्ति मार्च मास आरंभ किपरि कटिबो शेष रे किपरि कटिबो एवं समस्या कौन रहिबो को काम रे विजय हासिल करिवे केउ केउ तारीख रे आपण माने सतर्क रहिबे केउ केउ तारीख रे लाभ पाइबे सब मु संक्षेप रे आपण मान को कहबी। एकादश इंद्रियर अनुसार एकादश टी कार्ड बाहर करिवि जेहेतु मार्च मास वर्तमान होई नाही वर्तमान परिस्थिति कौन अछि से विषय मध्य मु कहबी। प्रतिकार भाव रे मध्य विभिन्न प्रकार प्रतिकार आपण को कहबी जा पई आपण ऋण रोग मन मतांतर किंबा कोर्ट कचेरी शत्रु ता दाउर किपरि रक्षा पाइबे से विषय मु संक्षेप रे आपण मान को निश्चित कहबी। आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत कार्यक्रम को देखंतु एवं जदि हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करंतु चैनल सहित जोड़ी होई रहंतु। प्रत्येक दिन हमर दैनंदिन राशिफल चलीछि ताकू मध्य आपण प्रत्येक दिन देखंतु आपण निश्चित भाव रे जानि परिबे। टैरो रीडर भाव रे मु जहा कहबी आपण माने ताकू अंगे लिबेबे जदि आपण को देह रे किबा आपण को मन रे आपण को कार्यक्रम रे ता आपण को ठीक लगुच बोल कि आप जानते ताले अवहेला समय नष्ट न करी आपण जोगाजोग करी तार प्रतिकार कर दिंतु। आपंकर पोस्टी जदि देखा चाहते प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आपण माने सीधा फोन रे कथा होई जोगाजोग जारी रखि पारे। प्रिय दर्शक बंधु एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम बाहर कर देखिबा कोन अछि वर्तमान परिस्थिति तापर आमे कार्ड बाहर करिबा मार्च मासरे किपरि परिस्थिति रहिबो ता देखिबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई माने वर्तमान परिस्थिति आमे कहले मार्च मास कथा आलोचना करबा पूर्व वर्तमान जेहेतु फेब्रुआरी मास चली फेब्रुआरी मासरे वर्तमान परिस्थिति कथा कहले आपनक भितरे कोनोसी विचार को नहीं आपण निज सहित निज वर्तमान लड़ाई करूचंती मन भितरे घुरीसारी होचंती से घर भितर कार्य हो किंबा आपनकर विचार को बुझंतु आपण धैर्य को बुझंतु आपण कौन करेंगे कौन नहीं जी जा कहू आपण शांत टिके रही जातु मन रख जदि शांत रोचंती ताले आपण निज जीवन में आगक निश्चित भाव में बढ़ी पारे ये कार्ड जा प्रमाण करुच्ची। तेबे वर्तमान परिस्थिति एभली एक समस्या भितर आपण रही कहीं ना ये जो कार्ड गोटे कार्ड आसी 5 ऑफ वांस कार्ड एवं 10 ऑफ वांस कार्ड 10 ऑफ वांस कार्ड टी कहबार तात्पर्य होची आपण भितर बहुत चाप रोची बहुत बोझ रोची आपण एते चाप आपण से चिंतित हो पड़ुचंती दरकार ठारू अधिक काम आपण को मुंड को नहीं जाइचंती तथापि आपण कार्य करूचंती एते बोझ एते चाप आपण को ऊपर रखंतु नाही। मोर प्रिय जाकी मीन राशि भाई भणी माने जेतिकी संभव सेतिकी मुंड ऊपर रखंतु संसार रो सब बोझ को आपण जाबुड़ी के धरंतु नाही धरिले मध्य आपण को शरीर खराब होई पारे। वर्तमान एई भली परिस्थिति रे आपण को समय अतिबाहित होउची ये एबे बा एई फेब्रुआरी मासर कथा एबेकार कथा फेब्रुआरी मास संपूर्ण कथा न वर्तमान परिस्थिति कहले गोटे सप्ताह भीतर कथा ये चली एबे आमे जदि मार्च मासर प्रथम सप्ताह को गति करिबा बढ़िया कार्ड आसी द हाई प्रेस्टिज कार्ड ये कार्ड जो आसी ये बहुत सुंदर कार्ड आसी जहाँकि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपन को कौन कार्य डिसीजन नबारे तकलीफ देखा दे पारे लोके कौन कहे लोके कौन करेंगे आपन को किसी भी फरक पड़ो ना आपन को मन जहाँ कह से ही करूँ कारण आपन बहुत एक्सपीरियंस अच्छी बहुत नॉलेज अच्छी आग को बढ़े किसी कथा आपन को आपण लोक मान को छपे पारती किंबा कौन एक कथा को आप छपे चेष्टा करें कि आपन को लोक मैंने किसी भी छपे पारती जी जहाँ आवेट करूँ आपण शीघ्र जानीपारे ए जेहेतु ये एमती शक्ति आपणकर अच्छी आपणकर कौन भी काम करूँ ना कहीं आप निश्चित भाव में सफल मिल आपण को आइडिया को काम लगातु ना किसी भी हाथ छड़ा हो जाए जहाँ भी आइडिया आसूँ काम लगातु। ये हाई प्रेस्टिज कार्ड समय कौच आपण भल इनफर्मेशन मिल बहुत अपरच्युनिटी आपण हाथ को आसो आप चूज करेंगे कौटा आपण ठीक जोटा जिते संभव पारे आपरे आपण दम अच्छी ए कार्ड तेरे परवर्ती कार्ड प्रथम सप्ताह किंग ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये कार्ड भी बहुत सुंदर कार्ड ये भी बुधंकर कार्ड आसी आपण को पदवी सम्मान कौन सी निर्धारित कार्य को बुद्धि विवेक द्वारा सर्वदा कार्य करेंगे तार लाभ परिश्रम मूल्य कैरियर फल प्राप्ति जोग भी रोचे स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य समस्या थे से सब दूरे जीव निश्चित भाव में घर परिवार दाम्पत्य जीवन खुशी लव रिलेशन बहुत भूल माने बहुत भल अच्छी लव पार्टनर ठारू जदि किसी भी उत्तर पाइबार थिला आपन को मिलिबो व्यवसायी माने भल लाभ करेंगे आशा करथिबा कार्य पूर्ण सफलता जोग ये कार्ड कहूँ छात्र छात्री माने भल विद्या प्रति मनोनिवेश करेंगे बैंकिंग फाइनेंस व्यवसाय कार्यक्रम को जदि बढ़ावा चाहते ये
ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିଛି ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡକୁ ଯଦି ଆମେ ନଜର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ। ଏଇ ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣ କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ଷମତା ରହିବ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ବହୁତ ରହିବ। କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଇଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲର କାର୍ଡ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। କେବଳ ଏଠି ମଝିରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ଆସିଛି। କ'ଣ ଡେଭିଲ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ଡେଭିଲ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି, ଡେଭିଲ କାର୍ଡରେ ଅର୍ଥ ଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ। ଟାରୋ ଡ୍ୟାଗର ସବୁଠୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାବଧାନ ଟିକେ ଏ ସମୟରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଶକ୍ତି, ଖରାପ ଲୋକ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଖରାପ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଥ ହେବେ, ଦୂରେଇ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ଶକ୍ତି ବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ରହୁଛି, ନଚେତ ବାହାରେ କୌଣସି ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟଟା, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସପ୍ତାହ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ ଏମିତି ଆସିଛି ଦ ଡେଭିଲ କାର୍ଡ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖ କାର୍ଡ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏ କାର୍ଡଟି ଆସିଛି, ଯିଏକି ଫାଇଭ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଅର୍ଥ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଉଦାସୀନ ଏହି ସମୟରେ ରହିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ, ଅର୍ଥ ଅଭାବକୁ ନେଇ ହେଉ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମନ ରହିବ। କାର୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଗୁହାରି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଠି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଠିକ୍ ନଥାଏ। ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଲା ବେଳେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମନ୍ଦ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଆଉ ସବୁ କାର୍ଡ ଭଲ ଆସିଛି। ଏଠି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆପଣ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ କିଛି ତ ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଭଲ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ଚାକିରି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବାର ଏ ମାସରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ରହୁଛି, ନୂଆ କାମ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରି ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ। ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି, ତେବେ ଆପଣ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନ ହୋଇ ବା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ମନ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥା ଡେଭିଲ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଦମନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇବେ, କିଛି ନୂଆ ଭାବନା ମନକୁ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସତ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିବ, ସତର ସାଥ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଯାହା ବି କଥା କହିବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କଥା ଆପଣ କହିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ସିଧା ଏବଂ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଥିଲା ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭାବୁଥିବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏହି ସମୟରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା। ଏହି 3 ନମ୍ବର ସପ୍ତାହରେ ଏଠି କାର୍ଡ ଆସିଛି ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ। ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଡ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆଜି ପୁରା କାମରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଛି ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିବ ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହେଇଯିବେ। ଏହା କାର୍ଡ କହୁଛି, ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଏ କାର୍ଡ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସିଚୁଏସନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତେବେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷର କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଳାଫଳର ଆଗମନକୁ ପ୍ରାୟ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ସମୟରେ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣ
ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି କାମ କରିବାକୁ ଅଛି କି ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ହଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଯୋଉ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କ୍ଲିୟର ବି ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ରେଜଲ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କୌଣସି ବି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ, କେବଳ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ବି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ এই କାର୍ଡକୁ ମୁଁ ନଜର କରି ଯାହା ଦେଖୁଛି ବି କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ এই ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଯାହା ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି ନେଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାର୍ଡଟି କହୁଛି ଯେ କି ଶେଷ କାର୍ଡଟି କହୁଛି 10 ଅଫ କପ୍ସ କାର୍ଡ। এই যে 10 অফ কপস কার্ড আসিছি এ সবুঠু সুন্দর কার্ড। ফ্যামিলি লাইফ বহুত ভালো রহিব। আপন পরিবার লোকଙ୍କ মানে সপোর্ট রহিব। দুঃখ আপনার মুন্ড উপর হটি যাবার যোগ এটি কହୁছি। পরিবারে ছোট মোট পার্টি হয়ে পারে। যা বি কার্য করবে সব সফল মিলিব। আপনার সব ইচ্ছা পূরণ হলা পরি লাগুছি। যা কি মনি ক্যারিয়ার ব্যবসায় কথা যদি আমি এই সময় দেখিবা কার্য ক্ষেত্রে বহুত ভালো রহিব। কোনসি বি বড় কাম প্রজেক্ট করুচন্তি যেবে তেবে মিলিমিশি কাম করন্তু ভালো সফলতা মিলিব। অতীতরে আপন যা বি পরিশ্রম করিଥିଲେ তার রেজল্ট আপনাকে ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ ତାର ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କେୟାର ନେବେ। ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗା କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କେହି କେହି ଖୁସି ଖାଲି ଖୁସି ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି କାରିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହେବ। ঘর পরিবার দাম্পত্য জীবন বঢ়িয়া রহিব। লভ রিলেসন ঘনিষ্ঠতা বড়িব। প্রেমর প্রগাঢ় আসিব। ব্যবসায়ী মানে নূয়া গ্রাহী মানুষ দেখা পাইবে। ছাত্রছাত্রী মানে নূয়া আইডিয়া নেই পাঠ পড়িবে। বিদ্যা প্রতি মন রহিব, মন হালকা রহিব। তেনে মোর কইবার কথা ইয়ে বহুত সুন্দর কার্ড আসিছি মোর প্রিয় যাকি মীন রাশি ভাই ভଉଣୀ মানে। মু या ভিতর মধ্য সারাংশ কথা আপনার কইবি, আপনার লেখিকি রাখবে। তারপরে আপনার এটি গোটে কার্ড এক্সট্রা মেসেজ ভগবান দিয়েছেন। কোণ ভগবান এ তো সব ভালো কার্ড আসিছি। আপনার পাস করেছেন কি ফেল হয়েছেন, এটি তো খুশির কার্ড লাস্টକୁ আসিছি। এই খুশিরে ভগবান আপনার খুশি দিয়েছেন কি দুঃখ দিয়েছেন আমি পরিশেষে জাঁয়া। তা পূর্ব মনে রাখতু মোর প্রিয় মীন রাশি ভাই ভଉଣୀ মানে। যদি মু কহিবি এই মীন রাশি ভাই ভଉଣୀ ମାନଙ୍କ কথা যে কি 25/12 পূর্বভাদ্র নক্ষত্র, 26/12 উত্তরভাদ্র নক্ষত্র, 27/12 রেবতী নক্ষত্র, এই তিনোটি নক্ষত্রে বিভক্ত হইতিবা মোর প্রিয় মীন রাশি ভাই ভଉଣୀ মানে মনে রাখতু যে কি এ মার্চ মাস সময়টি অবশ্য আপনার ভাল অছি। কিন্তু মনে রাখতু আপনার রাশির অধিপতি গ্রহ হচ্ছেন বৃহস্পতি। যেমিতি গোটিଏ ଘରର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ ବାପା ହେଇପାରନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଥାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାଲିକ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ବା ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ନିର୍ବଳ ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଚର ରହିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ, ରୋଗ, ସମସ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା, ବ୍ୟବସାୟ, ଶତ୍ରୁ, ମନ ମତାନ୍ତର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତ, ଇଏ ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗେ ରାଶିର ଅଧିପତି ବା ଘରର ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଗେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅଲଗା ଗ୍ରହଙ୍କର ଭୋଗାଭୋଗ ବହୁତ କମିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଜାତ ପୀଡ଼ା, ମେଦ ରୋଗ, ପାଦରେ କୌଣସି ରୋଗ କିମ୍ବା ଅକସ୍ମାତ ଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯିବା, ମାନେ ଥିବ ହଠାତ୍ ଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା, ପୁଣି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେବା ଆଦି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବଦ ହଜମି ରୋଗ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ବୃହସ୍ପତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳର ବୃକ୍ଷକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାର ଆଣି ତାକୁ ଏକ କବଜରେ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ରୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। ଏ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଏ ରୋଗ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆସିନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର ମୂଳକୁ କବଜ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛର ମୂଳକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବୁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସ୍ୱୟଂ କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଟନ୍ତି। ମହେଶ୍ୱର
ଅଟନ୍ତି। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମୋକ୍ଷଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ସଦାକୁ ସବୁବେଳେ କରିଥାଏ। ଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକାରୀ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଜଳବାୟୁ ଅଗ୍ନିର ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ସୁଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପାପ ନାଶକ ଅଟେ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପଥରୁ ଅପଥରୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଦୋଷ ଆଉ ଧାରଣକାରୀକୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯାହାକି ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମୁଁ କହିଲି ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଯଥା ଗଣେଶ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଏହି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଦେଇଥାନ୍ତି ମୀନ ରାଶିକୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ନାଶ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧାରଣକାରୀ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ଆପଣ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମୋର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଏହାକୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ମୂଳ କିମ୍ବା ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଗ ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ରହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମା ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଗୋପାଳ ରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋପାଳ ରତ୍ନ ଆପଣ ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ କୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହିଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ବା ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ ମୁଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ଘଟିବ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଲାଭ ପାଇବେ କ୍ଷତି ହେବ ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସବୁ କାର୍ଡ ଭଲ ଆସିଲା ବେଳେ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦ କାର୍ଡ ଅଛି, ସେ ଦୁଇଟି କାର୍ଡର ପ୍ରଭାବ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଏହି ତାରିଖରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। 1 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ରହିବ। କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ ଆସିଛି ହାଇପ୍ରେଟିସ୍ ଦ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଆପଣ 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହଟି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେବ। 7 ରୁ 9 କର୍ମ ତତ୍ପର ରହିବେ। 7 ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଏଠି ଏମ୍ପରର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ତାପରେ 10 ରୁ 16 ସୁଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ 10 ରୁ 16 ସୁଭୋଜନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରୀତି ଲାଭ ରହିବ। ଏବଂ 17 ରୁ 19 ଦେହ ମନ ପୀଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। ଯେହେତୁ ଏଠି କାର୍ଡ ଖରାପ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଗୋଟେ 5 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। 20 ରୁ 21 ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିବ। ଏବଂ 22 ରୁ 25 ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। 26 ରୁ 28 ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। କିନ୍ତୁ 29 ରୁ 31 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଭାବରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିଛି ଏ କାର୍ଡ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରାଂଶ କଥା କହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଠି ଯେଉଁ 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ନା 10 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 3 ଅଫ୍ କପ୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ଖୁସିର କାର୍ଡ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍ କମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କି 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ କହିଲେ 3ଟି କପ୍ ଧରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି, ଭଗବାନ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଲାଗିବ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ବୋଧେ ମିଳିଯାଇଛି। ଯାହାକି ପାର୍ଟନର ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ କିମ୍ବା ସଫଳତା ସୀମାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି ମହଲ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସାରାଂଶ କଥା କହି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଶେଷ କରିବି। ମୀନ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ
ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଆମର ଚୈତ୍ର ମାସ ଏହି ମାସର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ ମାନସିକ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ବି ରହୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ବି ରହୁଛି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭାର ଲାଘବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅବହେଳା ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଚାକିରିରେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁରା ଦମରେ ଆଗେଇବେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମାସିକିଆ ରାଶିଫଳର ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯାହା ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସିଧା ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।